دنیا کا سب سے بڑا پڑھا لکھا انسان ہونا ضروری ہے یا ایک اچھا انسان ہونا ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے؟ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایسے انسان بنو نہ تو خود دکھی رہو نہ دوسروں کو دکھی کرو۔ کیا ہے؟ ہمارا دین یہ سبق دیتا ہے کہ اچھے انسان بنو، نہ خود دکھی ہو نہ دوسروں کو دکھی کرو۔ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے ہمارے اندر، اچھائی میں سکون رکھا ہے ہمارے اندر، برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے۔ اگر ہم اچھائی پر چلیں گے تو ہمیں بھی سکون ملے گا، دوسروں کو بھی سکھی رکھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اگر ہم برائی پر چلیں گے تو برائی اپنے کرنے والے کے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے آٹومیٹک۔ برائی جو ہے اپنے کرنے والے کے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان اب جو انسان اس بات کو مذاق سمجھے یا کھیل سمجھے، کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو ان باتوں کو پہ غور نہ کرے ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹ اور ان باتوں کو ہلکی سمجھے گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور تو وہ ان خود سب سے بڑا بے چیزوں وقوف ہے۔ جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، کیا ہے وہ؟ اور سلیمان بے نے وقوف، مطلق کفر کی بات جو برائی میں اپنی عقل کی تیزی دکھا رہا ہے نا، کہ لوگوں کو اور اچھائی کے سبق کو بیکار سمجھ رہا ہے، بے فضول سمجھ رہا ہے، اصل میں وہ خود سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ جو شہر بابل میں کیونکہ یہاں جیون جو ہے سب کو ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں امتحان لے رہا ہے سب کا۔ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، جب جس دن موت آئے گی جیون کی بازی ہار جائے گا پھر ہمیشہ کے لیے۔ تم کفر میں نہ پڑو، جس نے برائی پہ چل کر جہنم کما لی سیکھتے جس سے میاں وہ کیا عقل مند ہے؟ اور اللہ کے کون ہے وہ عقل مند سے سمجھ کون ہے؟ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ بے وقوف ہے وہ، عقل مند نہیں ہے وہ۔ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی عزت کرے، فائدہ کچھ نہ دیتے، دوسروں کا سمان کرے، جانتے تھے کہ جو شخص ایسے اللہ کے آدیش پہ چلے۔ سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا، قدرت کا آدیش کیا ہے؟ اچھائی پہ چلو، اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے اپنی جان کو بیچ ڈالا، برائی سے بچنے کا آدیش ہے۔ کیا اچھا ہوتا۔ تو یاد رکھیں اس بات کو، ہم سمجھدار اور ہوشیار اور عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ دوسروں سے تمیز سے بات کرنا، اپنے دماغ کو سینٹر میں رکھنا، زبان سے ٹیڑھے الفاظ نہ بولنا، زبان سے غلط بات نہیں بولنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، اور اگر وہ ایمان کسی کو پریشان نہ کرنا، تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، چاہے کوئی کسی بھی مذہب کا انسان ہو سے واقف ہوتے، اس کو دکھی نہ کرنا، گفتگو اسے پریشان نہ کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آئینہ نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور خوب تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اچھے اخلاق بنانے ہیں۔ دکھ دینے والا عذاب ہے۔ آج گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر، مشرک وہ اس بات پڑوس کو کے پسند اندر نہیں کرتے کہ تم لوگوں پر بد اخلاقی عام ہیں، طرف سے خیر و برکت نازل ہو۔ برے سنسکار، اللہ تو جس کو چاہتا ہے بد اخلاقی، کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، ایک دوسرے سے بدتمیزی کے بول، بڑے فضل کا مالک ہے۔ ٹیڑھا بولنا، الٹا بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا۔ کسی سے ہم اجی تم سے بولتے ہیں اور اس کے پیچھے اسے تو کر کے بولتے ہیں، یہ برائی تو سب میں عام ہو گئی، یہ غیبت۔ جس کے سامنے ہم الٹا بول نہیں بول سکتے، یعنی جس کے سامنے بولنے سے اس کو برا لگ جائے، ایسے بول اگر ہم اس شخص کے سامنے بولیں اور اس کو برا لگ جائے، اور ایسے بول ہم پیچھے بولیں، یہ غیبت ہے، یہ چغلی ہے۔
क्या है ये चुगली है, ये बुराई है। हम तो इस बुराई से हमें बचना है। कर देते या उसे फरामोश करा देते हैं इस दुनिया में सब जीवन का समय लेके आए हैं। और आयत भेज देते हैं। इस दुनिया में ज़्यादातर माहौल बुराई का है। पर कादिर है काय का माहौल है? नहीं कि आसमानों और बुराई का माहौल। सल्तनत अल्लाह ये बुराई का माहौल हमें इस कदर भटकाता है, सिवा तुम्हारा कोई इस कदर भटकाता है और मददगार नहीं। कि हमें अपने आप को समझाना मुश्किल पड़ जाता है। हो कि अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने आप को उसी तरह के सच्चाई पे लाना के सवाल और समझाना मूसा से किए गए मुश्किल पड़ जाता है। और जिस शख्स ने ईमान छोड़कर उसके बदले तो हम अपने आप को समझाएं वो सीधे रास्ते से कि अच्छाई बुराई बराबर नहीं है। इस कायनात का एक मालिक है जिसने अच्छाई बुराई के जरिए से ये दुनिया बनाई है और हमारा इम्तिहान ले रहा है, हमारी परीक्षा ले रहा है। अच्छा कर्म करने का अच्छा बदला देगा और बुरा कर्म करने का बुरा बदला देगा। तो हमें अपने आप को बुराई से बचाना है। अब कुरान मजीद में, कुरान अगर हम पढ़ें तो समझ के पढ़ें। क्या करें? कुरान को समझ के पढ़ें। बिना समझे पढ़ेंगे तो हमें उसका मतलब पता नहीं चलेगा। जब मतलब पता नहीं होगा तो हम फिर हमारा ईमान बन नहीं सकता है। ये समझ लें। तो कुरान जब पढ़ें तो समझ के पढ़ें। दीन की जो बात हासिल करें उसे अपनी भाषा में समझें, उसका मतलब क्या है। तो अल्लाह ताला ने हमें सूरह फातिहा कुरान में सबसे पहले सिखाई है, जिसमें हमें बताया गया है अल्लाह के बारे में कि अल्लाह कितनी बड़ी हस्ती है, अल्लाह ताला कौन है, और अल्लाह ताला जो है वही सबको पालने वाला है, वही सबको अता करने वाला है, वही सर झुकाने के लायक है, और वो अपने वजूद से खुद कायम है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ हर चीज़ अल्लाह के वजूद से है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह अपने बाकी रहने में किसी के आगे मोहताज नहीं है, कमज़ोर नहीं है। जिन लोगों को किताब दी अल्लाह ताला अपने ज़िंदा रहने में किसी के सामने बेबस नहीं है। बाकी उसकी हर बनाई हुई चीज़ अपने ज़िंदा रहने में अल्लाह के सामने पीछे लग गए, जो सुलेमान के अहद सल्तनत क्या है? में शयातीन पढ़ा करते थे। बेबस और मोहताज है। कुरान ने मुतलक कुफ्र की बात नहीं की। तो अब हम पढ़ेंगे सूरह फातिहा कुफ्र करते थे, मैं तर्जमे के, वो जादू सिखाते थे। और ठीक वो है? यानी बनी इसराइल तो मेरे साथ दोहराना पीछे लग गए, जो और फिर मैं पूछूंगा तुमसे एक एक करके, और परसाइयों के सिवा ठीक है? दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ो, अल्फाज की अदायगी सही निकालो। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और कुछ हमें कौन सा हरूफ कहाँ से निकालना है? हरूफ हल्की हलक से निकालना है, और वो जानते थे कि जो शख्स हैं? ऐसी चीजों यानी और जो भी अल्फाज हैं उनको सही अदायगी से निकालना है। उसका आखिरत ऐन है तो ऐन सही से निकालना है। चीज के एवज उन्होंने अपनी जानों को बेच हरूफ दिया। हल्की है, वो हा है क्या तो हा सही से निकालना है, वो इस बात को जानते। क्योंकि कुरान का पढ़ने का यही कायदा होता है। अगर हमने कायदे से न पढ़ा तो एक हरूफ के बहुत सारे मायने होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह के दीन को मजाक ना बनाया जाए। अल्लाह के दीन को दिल पर लेकर सच्चाई के साथ और सही अदायगी के साथ कुरान पढ़ा जाए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद की पनाह से। किसकी पनाह अच्छी है, अल्लाह की या शैतान की? शैतान वो है जो बुराई कराता है, फसाद फैलवाता है। अल्लाह की पनाह में क्या है? अमन, शांति, अगर वो ईमान सुकून। लाते और परहेजगारी करते तो हमारे लिए किस में फ़ायदा है? अमन में या बुराई में? शांति में। अमन शांति में फ़ायदा है। गुफ्तगू इसलिए हमें अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए है। रायना न आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद की पनाह से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ
के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायती मेहरबान जो निहायती मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। जो रहम करने वाला है। हम मुसलमानों को ये सिखाया गया है कि हम बात कोई भी काम करें या कोई बात शुरू करें, किसी भी काम की शुरुआत करें तो अल्लाह के हुक्म से करें। कैसे करें? अल्लाह की हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से शुरुआत करें। अब कोई भी काम करोगे किसके हुक्म किसके नाम से शुरुआत करोगे? अल्लाह के नाम से शुरुआत करें। जो भी काम करें अल्लाह के नाम से करें शुरुआत। अब किसके नाम से करेंगे? अल्लाह के नाम से। ये ध्यान रखना इस चीज का। अल्लाह कौन है? संसार का सच्चा मालिक। हम जिस आयत इसलिए हम लोगों को भी सबक देते हैं, कोई गुरु के नाम से शुरुआत करता है किसी काम की, कोई किसी के नाम से शुरुआत करता है। ऐसी ही और तो हम सबका पैदा करने वाला एक अल्लाह है तुम नहीं जानते और अल्लाह के नाम से ही हमें हर काम की शुरुआत करनी चाहिए। मालूम नहीं कि आसमानों और इसलिए कुरान की आयत पढ़ने से पहले अल्लाह के नाम से जो है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा शुरुआत कर रहे हैं हमें। दोस्त और मददगार नहीं। मुसलमानों तो सब ध्यान से सुनो। हो कि अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसी तरीके से अब समझना है हमें। तरह के सवाल करो जिस तरह के सवाल पहले अब पढ़ेंगे सूरह फातिहा। और जिस शख्स अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका मतलब ये है सारी तारीफें सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का जो सारे जहानों का पालनहार है। पालनहार है। समझ में आ गई बात? सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का पालनहार है, पालने वाला है। तो हमारे वैसे ही समझ में आती है बात हमें कि एक मालिक है इस कायनात का और सबको वही पाल रहा है। सबको जो है वही पाल रहा है। तो वैसे भी अकल से दिखाई दे रहा है हमें कि एक इस कायनात का मालिक है जो सबको पाल रहा है। वही बहुत से अहले जमीन में से जो है पैदावार पैदा करता है, खाने पीने की चीजें पैदा करता है। बात तुमको फिर काफिर बना दे। अब आगे पढ़ेंगे। उन पर हक जाहिर और रहमानिर रहीम, यहाँ तक कि जो बड़ा मेहरबान जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। बहुत रहम करने वाला है। तो हमारी अकल भी इस बात को कहती है कि वाकई एक हस्ती है, एक मालिक है जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। उसी ने सबको पैदा किया है और वही सबको पाल रहा है सब कामों और निहायती मेहरबान और रहम करने वाला भी है। कैसे कि हम देखें इस धरती पे कितने सारे लोग हैं। कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई सिख धर्म को मानता है, कोई जैन धर्म को मानता है, कोई बौद्ध धर्म को मानता है, कोई ईसाई धर्म को मानता है, कोई यहूदी धर्म को मानता है। और फिर धर्मों के अंदर अलग अलग मत बने हुए हैं, फिरके बने हुए हैं, धर्म बटे हुए हैं अलग अलग हैं। इस्लाम धर्म में देवबंदी फिरका, बरेलवी फिरका, अहले हदीस फिरका, शिया सुन्नी अगड़म झगड़म। और तुम्हारा हिंदू धर्म भी बटा हुआ है 127 मतों में। कितने मतों में? 127 मतों में बटा हुआ है। तो सबका अलग अलग राहें हो गई नहीं हो गई? ईसाइयों के सिवा कोई अलग अलग तरीके हो गए सबके। तो अब अकल भी इस बात को कहती है जब इस कायनात का मालिक एक है कह दो तो उसका सच्चा रास्ता, सच्चा कानून भी सबके लिए एक ही होना चाहिए। आगे गर्दन झुका दे यानी ईमान ले भाई घर में एक बाप होता है, तो उसका सिला उसके परवरदिगार के पास उसका कानून एक सब मानते कि नहीं मानते? के दिन न किसी घर में जो बड़ा होता है बाप हो हमनाक होंगे। तो सब उसका एक एक हुक्म मानते हैं, उसका एक का कहना मानते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरीके से इस कायनात का जब मालिक एक है, इस बात की हम सब गवाही दे रहे हैं, हर धर्म वाले गवाही दे रहे हैं इस बात की कि कायनात का मालिक एक है। तो इस बात की भी गवाही अकल से सोचो क्या कि जब कायनात का मालिक एक है तो उसका कानून भी सबके लिए एक ही होना चाहिए, अनेक नहीं है। उसके हुक्म भी सबके लिए एक ही होने चाहिए। अब वो हुक्म है धरती पे मौजूद है, पहचानो, यही इम्तिहान है। कौन सा हुक्म है? कैसे पहचानोगे? अल्लाह की बनाई हुई रचना के द्वारा अपने अंदर अच्छाई से मोहब्बत, बुराई से बेचैनी घबराहट, इसी तरीके से आपको समझना है, उस हुक्म को पहचानना है। अगर आपने पहचान लिया तो आप बड़े होशियार निकले और पहचान करके अपने पैदा करने वाले को, उसके हुक्म पहचान करके उसे राजी करके मर गए तो आप बड़े कामयाब हो गए।
बड़े कामयाब हो गए, जीवन की बाजी जीत गए हमेशा के लिए। और आप अगर गुमराही में पड़े रहे, समझ ही ना पाए सही सच्चाई क्या है, सच्चा हुक्म क्या है, गुमराही पर पड़े रहे और ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी, जीवन का मकसद पूरा कर दिया, मर के चले गए तो हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। दुनिया में इसीलिए तो लोग आ रहे हैं। दुनिया क्या है? इम्तिहान की जगह, परीक्षा लेने की जगह, टेस्ट लेने की जगह। तो अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। कैसे कि हम देखें सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है। अल्लाह की जब हवा चलती है उससे सिर्फ मुसलमान ही फ़ायदा नहीं उठाता, हिंदू भी फ़ायदा उठाता है, सिख भी फ़ायदा उठाता है, ईसाई भी फ़ायदा उठाता है, हर धर्म का इंसान फ़ायदा उठाता है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत क्या है? हवा, जिसके ज़रिए से हम सांस ले रहे हैं। और सबसे बड़ी नेमत क्या है? ईमान, जिसको ईमान नसीब हो जाए। ईमान अल्लाह के खजाने में सबसे बड़ी दौलत है। तो अल्लाह की जो बारिश बरसती है उससे सब उठाते फ़ायदा, सब उठाते हैं फ़ायदा। हवा चलती है, बारिश से, हैं, अल्लाह के सूरज से, धूप से, सब फ़ायदा उठाते हैं। तो बेशक इसीलिए कहा गया कि बहुत थोड़े से लोग हैं जो अल्लाह के हुक्म पे चल रहे हैं, इस्लामिक तरीके पे, संसार के सच्चे मालिक के हुक्म पे चल रहे हैं कुरान के ज़रिए से। बाकी हम देखें सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। दुनिया के अंदर दो ही इंसान की ज़िंदगी जीने के रास्ते हैं, या तो अपनी मनमानी कर ले, अल्लाह की मर्ज़ी पे आ जा। तो बहुत चंद लोग हैं, थोड़े से लोग हैं जो अल्लाह की मर्ज़ी पे चल रहे हैं, वरना अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला फिर भी क्या करता है? सबको पाल रहा है, सबको खिला रहा है। इसीलिए वो अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। अब आगे पढ़ेंगे मालिक यौमिद्दीन। मालिक यौमिद्दीन, इसका मतलब है अल्लाह ताला बदले के दिन क़यामत का मालिक है। बदले के दिन क़यामत का मालिक है, यानी कि ये दुनिया उसने बनाई है और अभी सबका टेस्ट ले रहा है, परीक्षा ले रहा है, और फिर क़यामत का दिन आएगा जब अल्लाह ताला इस दुनिया को तोड़ फोड़ के तबाह कर देगा और फिर दोबारा ज़िंदा करेगा सबको। जितने भी इंसान मर मर के मिट्टी में मिल चुके हैं सबको दोबारा ज़िंदा करेगा, और जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसे ही बदला देगा। अल्लाह के यहाँ कोई खता नहीं होती, कोई भूल चूक नहीं होती। जिसने जैसे कर्म किए हैं अल्लाह के यहाँ कोई भूल नहीं होगी, वैसे ही अपने कर्म वहाँ पर पाएगा। समझ में आ रही है बात? तो अल्लाह ताला सबका फैसला करेगा। अब कैसे फैसला करेगा? इंसानों की तो बहुत बड़ी बात है, जानवर की मिसाल दे देता हूँ। अभी जानवर की मिसाल दे देता हूँ, हैं? अगर एक सींग वाली बकरी ने दुनिया में बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा बिला वजह, इंसानों की तो बहुत बड़ी बात है, जानवरों का इंसाफ कैसे होगा ये सुन लो क़यामत के दिन। अगर एक सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को बिला वजह मारा है दुनिया में, तो अल्लाह ताला क्या करेगा क़यामत के दिन? सींग वाली बकरी के सींग छीन कर और बेसींग वाली बकरी के सींग लगाकर फिर उससे फरमाएगा कि इससे बदला ले लो, इससे बदला ले ले। तो बदले के दिन, बदला दिए जाने के दिन का मालिक है अल्लाह। सबको बदला दिलाएगा, सबको बदला दिलाएगा। तो अब हम समझ सकते हैं कि जब जानवरों का इतना बारीक इंसाफ होगा तो इंसानों का कितना बारीक होगा, हैं? अब आगे क्या पढ़ेंगे हम? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये जो है अल्लाह ताला ने हमें खुद ये सिखाई है जो हम पढ़ रहे हैं कि अब हम क्या पढ़ेंगे? ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही पूजा करते हैं, तेरी ही बंदगी करते हैं, तेरे ही आगे सर झुकाते हैं और झुकाते रहेंगे। क्या मतलब है? तेरे ही आगे सर झुकाते हैं और झुकाते रहेंगे, तुझसे ही मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। मदद जो भी हो, जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तुझसे ही मांगते हैं और जब तक जिंदा रहेंगे तुझसे ही मांगते रहेंगे। समझ में आ रही है बात? तेरे अलावा किसी से नहीं मांगेंगे। अब बाद में आगे क्या सबसे बेहतरीन चीज़ क्या मांगनी है हमें अल्लाह से? इहदिनश सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, जो तेरी तरफ से तेरा सच्चा रास्ता है
ہمیں اس کو دکھا دے اور اس پہ چلا دے۔ دنیا میں اتنے سارے دھرم ہیں، مذہب ہیں، اور کتنے سارے فرقے ہیں، کوئی کسی راستے پر ہے، کوئی کسی راستے پر ہے، لیکن جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے ہمیں اس پہ چلا دے، اس کو دکھا دے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پڑھو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب اور غصہ ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر چلا۔ چونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں بہت پہلے سے لوگ، بہت پبلکیں آ رہی ہیں، جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اللہ سب کو پیدا کر رہا ہے، سب کا مالک وہ ہے، امتحان کے لیے پیدا کرتا ہے سب کو۔ تو ہم بھی دنیا میں 4 دن سے اب آ گئے، یہ دنیا بہت پہلے سے بنی چلی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے، اور کتنے انسانوں کو پہلے بھیج چکا ہے، سب کا ٹیسٹ لے چکا ہے، امتحان لے چکا ہے، لہٰذا ہمارا بھی لے رہا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا اور رحم ہوا، کرم ہوا، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب اور غصہ ہوا۔ رحم کس پہ ہوا؟ جنہوں نے اللہ کی کھوج کی، سچائی کو پا لیا، گمراہی سے بچ گئے، بھٹکنے سے بچ گئے، اللہ کے غضب سے، غصے سے بچ گئے۔ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا رحم اور کرم ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو تیری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے تھے، برائی پہ چلے تھے، جنہوں نے فساد پھیلایا اور وہ تیرے غضب اور غصے کے حقدار ہوئے ہیں۔ اللہ کا غضب غصہ کہاں پر ہے؟ جہنم۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جنت۔ اور نہ چلا ہمیں گمراہوں کے راستے پر، جو لوگ دنیا سے گمراہ ہو کے مر گئے، دنیا سے گمراہ ہو کے مر گئے۔ آمین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہماری اس بات کو مان لے، قبول فرما۔ آمین کا مطلب یہ ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اب آگے پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی پناہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ بہت رحم کرنے والا ہے۔ سب کا دھیان ادھر ہونا چاہیے، سب دھیان سے سنو، دھیان سے پڑھو۔ قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد۔ کہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، سنسار کا سچا مالک ایک ہے، وہ تنہا اکیلا ہے، تنہا اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، سب اس کے سہارے سے قائم ہیں، وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں سب اس کے محتاج ہیں مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سب کو اس کے آگے سر جھکانا چاہیے سب کو اس کے آگے سر جھکانا چاہیے مگر وہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے جیسے ماں جنتی ہے بچے کو، اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے۔ اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ اللہ کے نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھ ہے، نہ ناک ہے، نہ شریر ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اور نہ اللہ کی شروعات ہے اور نہ انت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باقی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، پیدا کی ہوئی چیز کی شروعات بھی ہے اور انت بھی ہے۔ سارا جہان فانی ہے، مرنے مٹنے والا، اللہ تعالیٰ لا فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے جیسا اللہ کے جیسا پوری کائنات میں پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی برابری دنیا میں
کسی بھی چیز سے کریں گے تو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کی عبادت اس دھرتی پر اگر کہیں ہے تو وہ نماز کے اندر ہے۔ کہاں ہے؟ نماز کے اندر۔ نماز کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں قرآن میں، والعصر میں فرمایا ہے کیا؟ والعصر کے حساب سے کسی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے کم سے کم 4 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ لوگ کہاں جاؤ گے؟ جنت میں یا جہنم میں؟ جنت میں۔ تیاری کہاں کر رہے ہو، کرو گے؟ جنت کی۔ تو دھیان سے سن لو، جنت میں جانے کے لیے یہ 4 کام کرنے ضروری ہیں، اور ان 4 کاموں کے ذریعے سے اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کرنا ہے مرنے سے پہلے۔ ان 4 کاموں کے ذریعے سے اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرنا ہے، ان 4 کاموں کے ذریعے سے۔ اب 4 کام کون کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے گنوائے۔ والعصر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم کھا کر کے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ سے بڑا سچا کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ تو اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، تو اللہ کی بات پہ یقین کریں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے اس بات کو کہہ رہا ہے۔ والعصر، پڑھو والعصر۔ بالعصر، اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے زمانے کی، وقت کی، قسم ہے زمانے کے وقت کی۔ وقت کی قسم کھائی۔ کیوں؟ کہ اے دنیا کے انسانوں، تم دنیا میں ہمیشہ رہنے کو نہیں آئے ہو، تمہیں ایک جیون کا وقت دیا گیا ہے، تمہارے سانس بھی تمہیں گنتی کے دیے گئے ہیں۔ اس جیون کے وقت کو برباد نہ کرو، جس مقصد کے لیے جیون ملا ہے اس مقصد کو پورا کرو۔ دیکھو تمہارے سامنے کتنے لوگ مر گئے اور کتنے مر رہے ہیں، جب وہ دنیا میں نہ رہے تو تم کہاں سے رہو گے؟ ہوش میں آؤ، غور کرو، کر کیا رہے ہو؟ مال کی دوڑ، کوٹھی کی دوڑ، بلڈنگ کی دوڑ، کہ یہ جیون کا مقصد ہے؟ بس اس دنیا میں اندھا ہو گیا انسان سچائی سے، غور نہیں کرتے لوگ۔ تو اس لیے کہا گیا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں ہم کہ یہ صرف مسلمانوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہے، دنیا کے سارے انسانوں سے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے کہہ رہا ہے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے، مسلمانوں سے، دنیا کے ہر انسان سے اللہ کہہ رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، میں تم سب کا مالک ہوں، قسم ہے وقت کی، وقت کو برباد مت کرو۔ ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جو 4 کام کریں۔ کیا کام کریں؟ 4 کام کریں۔ اب 4 کام سن لو غور سے، چاروں کام کریں گے تو ملے گی کامیابی۔ اگر چاروں میں سے ایک بھی رہ گیا نا تو کامیابی ملنے والی نہیں ہے، پھر یاد رکھ لیں۔ پہلی شرط کون سی ہے؟ سن لو غور سے اب، الا الذین آمنوا، جو اللہ پر دل سے ایمان لائے، چٹنگ بازی نہ کری، دھوکہ دھڑی نہ کری۔ کلمہ جب پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ، میں نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے، برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی میں آج کے بعد نہیں کروں گا، لا الہ الا اللہ، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ چلوں گا۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ کہ بندے ہر برائی سے بچ، اچھائی پہ آ جا، میری شرن میں آ جا، میری پناہ میں آ جا، ہیں؟ ہاں، تو دل سے ایمان لاؤ، پہلی شرط تو یہ ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤ کہ ہر زمانے میں اللہ نے اس دنیا میں سمجھانے کے لیے انسانوں میں سے انسان چھانٹ کر نبی بنا کے بھیجے، جنہوں نے اللہ کے پیغام پہنچائے اللہ کے بندوں تک۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ، ہر قوم میں سمجھانے والا آیا، ڈرانے والا آیا، خبردار کرنے والا آیا، اللہ کا پیغام سنانے والا آیا۔ کوئی قوم خالی نہیں، کوئی پبلک خالی نہیں۔
सब तक अल्लाह ने पैगाम पहुंचाया। तो पहली शर्त क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो अल्लाह पर दिल से ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के नबियों पर ईमान लाए, मलाइका फरिश्तों पर ईमान लाए, कदर तकदीर पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए कि मौत के बाद ज़िंदगी है। कदर तकदीर का मतलब जो भी कुछ मेरे पास है सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, माल हो, दौलत हो, मकान हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, बीवी हो, बच्चे हो, जो भी कुछ हो सब अल्लाह का दिया हुआ है, सब उसकी तरफ से है। कदर तकदीर पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए। पहली शर्त तो ये है कि दिल से ईमान लाए। अब ईमान से मतलब क्या है? यानी ईमान कैसा लाए? कि ईमान ऐसा लाए कि दुनिया की जितनी चीज़ें हैं इनमें से कोई खुदा नहीं है, ये सब फ़ानी है, मरने मिटने वाली। अल्लाह अल्लाह फ़ानी है, कभी ना मिटने वाला। तो इस कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं इनकी पूजा को छोड़ करके फिर ऊपर अल्लाह की तरफ निगाह उठा लेना, अल्लाह की तरफ अपना फेस कर लेना, अपना अल्लाह की तरफ रुजू करना कि इस कायनात की हर चीज़ से ऊपर है इस कायनात का मालिक जो कायनात को चला रहा है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ। फिर दिल से ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, उसके बाद अल्लाह पर ईमान लाकर कलमा पढ़कर अपनी मर्जी छोड़कर अल्लाह की मर्जी पे आए। अल्लाह की मर्जी पे आने के बाद फिर नेक अमल किए, अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म किए। समझ में आ रही है बात? अच्छे कर्म किए, धरती पे फसाद न फैलाया, न खुद दुखी हुआ न किसी दूसरे को दुखी किया। शर्त नंबर दूसरी हो गई। अब हम देखेंगे कुरान और हदीस का निचोड़ है ये 4 बातें। पहली शर्त क्या है? ईमान लाओ। दूसरी शर्त क्या है? अल्लाह की मर्जी पे आ जाओ, अल्लाह की मर्जी पे चलो, नेक बन जाओ, भले बन जाओ। उसके बाद क्या करोगे? फिर क्या करोगे? अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करो। अल्लाह का बुलावा कभी भी आ सकता है, कामयाब वही होगा। अल्लाह ने सूरा शम्स में 11 कसमें खाई हैं और ये बात फरमाई है। कौन सी बात? कि कामयाब वही होगा जिसने जो अपनी रूह को, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके मरा, वही कामयाब होगा। सुन लो कान खोल के। हाँ, कोई चीटिंगबाजी नहीं चलेगी, कोई धोखाधड़ी नहीं चलेगी, और नाकाम वही होगा जो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से गंदा करके मरा। तो क्या करना है? वो आमिलुस सालिहात, नेक अमल करने हैं, अल्लाह के हुक्म पर चलना है, अपनी मर्जी छोड़ देनी है। पहले अल्लाह पर ईमान लाओ जो सच्चा मालिक है, उस पर यकीन करो। संसार की चीज़ों की पूजा मत करो, वो निराकार है, उसके सामने नमाज पढ़ो। फिर क्या करो? उसके हुक्म पर चलकर नेक कर्म करो, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करो। फिर क्या करो? वतवासौ बिल हक, अब सच्चाई पर खुद चलो और सच्चाई को दुनिया में कायम करो। सच्चाई पर खुद चलो और सच्चाई को दुनिया में जिंदा करो। अच्छाई को फैलाओ, बुराई को मिटाओ। तामरूना बिल मारूफ वतनहौना अनिल मुनकर, नेकियों का हुक्म दो, लोगों को बुराइयों से रोको, खुद भी भलाई पर चलो, लोगों को भलाई की तरफ बुलाओ। फिर क्या करना है आगे? वतवासौ बिस सब्र, फिर परेशानी में सब्र करना है, दुनिया पर सब्र करना है, दुनिया के माल दौलत को नहीं बटोरना है, अल्लाह के हुक्म पूरे करने हैं। असल ज़िंदगी मौत के बाद है, वहाँ की तैयारी करनी है, इस दुनिया के पीछे नहीं पड़ना है। यहाँ परेशानी भी आती हैं तो अल्लाह के नाम पे सब्र करना है। क्या करना है? सब्र करना है। दुनिया का माल दौलत हिर्स व हवस, इसके पीछे नहीं भागना है। वफ़िर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ना है, क्योंकि हमारे जीवन का मकसद है अल्लाह को राज़ी करना। अगर हमने अल्लाह को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, अल्लाह को हमने खो दिया तो सब कुछ खो दिया। अगर हमने अल्लाह को पा लिया तो हमेशा जन्नत का जीवन मिलेगा। वो जीवन कैसा होगा? इस ज़िंदगी की, इस जीवन का ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं। जन्नत के जीवन की ज़मानत है, वो जीवन कभी ख़त्म ना होगा। हमारे जीवन का मकसद क्या है? दुनिया में क्या मकसद है? अल्लाह को राज़ी करना। अगर हम अल्लाह को राज़ी करके मरे तो इस जीवन के, ये नकली ज़िंदगी है, ये जीवन कभी भी ख़त्म हो सकता है। जन्नत के जीवन की ज़मानत है, वो कभी ख़त्म ना होगा। ये जो हम दुनिया में ज़िंदगी जी रहे हैं, ये जवानी कैसी है? जवानी कब कर निकल गई?
کب کر بڑھاپا آ گیا انسان کو معلوم ہی نہیں پڑتا. لیکن جنت کی ضمانت ہے، وہاں پر انسان ہمیشہ جوان رہے گا، بوڑھا نہ ہوگا. یہاں ہم جو ہے غمگین ہیں اور ڈر اور غم میں جی رہے ہیں. جو پچھلا وقت نکل چکا ہے اس کا تو ہمیں غم ہے، ارے میرا یہ مر گیا، میرا وہ مر گیا، وہ ختم ہو گیا، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا. پچھلے وقت کا غم ہے اور آگے آنے والے وقت کا ڈر ہے. پتہ نہیں کون سے وقت میں کیا مصیبت آن پڑے، کیا دکھ آنے پڑے، کیا تکلیف آنے پڑے، کس مصیبت میں ہم گر جائیں. ڈر اور غم میں انسان دنیا میں جی رہا ہے. تو وہاں کی ضمانت ہے کہ وہاں انسان کو نہ ڈر ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ دکھ ہوگی، نہ تکلیف ہوگا. نہ دکھ ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ غم ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ پریشان ہوگا، نہ دکھی ہوگا. یعنی ایک ذرے کے برابر دکھ دینے والی چیز نہ ہوگی، ایک ذرے کے برابر بھی تکلیف دینے والی چیز نہ ہوگی. اگر ہم اللہ کو راضی کر کے مرے، اس دنیا کی دوڑ نہ لگائی، مال دولت کی دوڑ نہ لگائی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کامیابی کا جیون دے گا. اور یہی کامیابی اور ناکامی ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کر دی ہے کہ کامیاب وہی ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اور ناکام وہی ہے جو جہنم میں چلا گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جنت کی تیاری کرنی ہے. اس زندگی کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. یہ جیون دھوکا ہے، یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. تو کریں گے سب؟ ہاں، سب کو محنت کرنی ہے اور غور و فکر سے ہمیں اللہ کا قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے. جو بھی ہم دین کا جو بھی ہم کام کریں وہ سمجھ کے کریں. اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.